ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لیں میں صلی اللہ علیہ وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج تھوڑی سی باتیں ہم اور آپ سورہ عصر کے تعلق سے کریں گے، کیونکہ سورہ عصر وہ سورہ ہے قرآن مقدس میں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پورے قرآن مقدس کا نزول نہ ہوا ہوتا، پورا قرآن نازل نہ ہوا ہوتا، لوگوں کی ہدایت کے لیے صرف ایک سورہ، یہ سورہ والعصر، اس کا نزول ہو جاتا تو پوری دنیا کے لیے ہدایت کے لیے یہ سورہ کافی تھا۔ اتنا عظیم سورہ ہے یہ، پوری روئے زمین کی ہدایت کے لیے یہ سورہ کافی تھا، پورا قرآن نہ بھی نازل ہوا ہوتا۔ اور پھر صحابہ کرام کا عمل کیا تھا اس سورہ کے بارے میں کہ جس بھی مجلس میں وہ بیٹھتے تھے، جو بھی مجلس صحابہ کرام کی، کل صحابہ کی جو بھی مجلس ہوتی تھی تو بغیر یہ سورہ پڑھے ہوئے وہ مجلس ختم نہیں فرماتے تھے۔ اتنی عظیم یہ سورہ ہے، سورہ والعصر۔ تھوڑی سی باتیں ہم اس کے تعلق سے آج کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے والعصر، اب اس کے کئی معنی ہیں، عصر اس کے کئی معنی ہیں، میں دو تین حوالے عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ قسم ہے کہ عصر سے مراد، کچھ مفسرین گئے کہ نماز عصر ہے، کہ قسم ہے نماز عصر کی، ٹھیک، یہ اللہ تعالیٰ کھا رہا ہے۔ حضرت بریدہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نقل فرمایا، فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جس نے عصر کی نماز کو ترک کر دیا اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ جس نے عصر چھوڑ دیا، کیوں؟ عصر کی اہمیت کیوں اتنا زیادہ ہے؟ کیونکہ وہ دکان بند کرنے کا وقت ہوتا ہے، گراہک کھڑے ہیں اور پھر نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اب ایسے حالات میں بندہ رب کی طرف آئے کہ دکان دیکھے تو بڑا نازک وہ دور ہوتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں جس نے عصر کی نماز، جس کی چھوٹ گئی، فوت ہو گئی، اس کے عمل سارے ضائع ہو گئے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، گویا اس کے اہل اور اس کا مال سب ہلاک ہو گیا۔ یہ صحیح بخاری ہے کہ سرکار کیا فرماتے ہیں، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو گویا اس کے جتنے اہل و عیال تھے، اہل خانہ تھے، گھر والے تھے، وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، اس کا مال بھی برباد ہو گیا، جس نے صرف عصر چھوڑ دیا۔ ایک یہ وجہ ہے عصر کہ نماز کی قسم کھانے کی، ٹھیک۔ دوسری وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں، سب کے پاس آتے ہیں، اور وہ فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ تو اب جو فجر میں آئے تھے وہ عصر میں چلے جاتے ہیں، جو عصر میں آئے تھے وہ کل فجر میں چلے جائیں گے۔ تو اس لیے اس کی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جب ان فرشتوں سے پوچھتا ہے جو فجر میں آئے تھے، عصر میں جا رہے کہ آ رہے وہاں سے دنیا سے، ہاں مولا آ رہا ہوں، اچھا بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو اس وقت اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ فرشتے اللہ کے حضور کہتے ہیں کہ مولا وہ سب کے سب نماز پڑھ رہے تھے، وہ سب کے سب تیری عبادت کر رہے تھے۔ اور اگر فجر پڑھتے ہیں تو فجر والے فرشتے جا کے کہتے ہیں مولا وہ تیری عبادت کر رہے تھے۔ تو ایک وجہ یہ ہے کہ والعصر، قسم ہے عصر کی، ٹھیک، ایک وجہ یہ ہو گئی۔ اب ایک وجہ اور سن لیں، دوسری وجہ اس کی یہ ہے
असर की खाने की कसम कि वल असर से मुराद दिन का आखिरी हिस्सा है। अब तीसरी तफसीर अर्ज कर रहा हूँ, फिर उधर आता हूँ मैं जो मुझे बयान करना है। असर से मुराद दिन का आखिरी हिस्सा है। इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र से मुराद अबू जहल है। इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र से मुराद अबू जहल है। इल्लल्लज़ीना आमनू से मुराद सैयदना सिद्दीक़ अकबर। ये तफसीर है। इल्लल्लज़ीना आमनू से मुराद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। व अमिलुस्सालिहात से मुराद उमर बिन खत्ताब है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। व तवासौ बिल हक़ से मुराद उस्मान गनी है। व तवासौ बिस सब्र से मुराद मौला अली है। एक तफसीर ये है, ठीक है। अब उधर चलता हूँ मैं। वल असर, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इसकी तफसीर ये है कि अल्लाह फरमाता है कसम है मुझे ज़माने महबूब की। मेरे महबूब जिस ज़माने में रहे ना, उस ज़माने की कसम। तो हमने कहा भाई वो कौन सा ज़माना है, कौन सा ज़माना है? तो इमाम अहले सुन्नत ने जवाब दिया ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकां तुम्हारे लिए, कुल ज़माना मेरे आका का है। तो कहा ऐ महबूब तेरे ज़माने की कसम। फिर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी आगे लिखते हैं, फरमाते हैं ऐसे ही है जैसे अल्लाह ने कसम खाया है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, यहाँ ज़माने की कसम। वहाँ फरमा रहा है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ए हबीब मैं इस शहर की कसम नहीं खाता हूँ और ना खाऊंगा। ला लाए नफ़ी जिन्स है, मैं इस शहर की कसम कभी नहीं खाऊंगा। मगर क्यों खाता हूँ, जबकि खाने काबा में मक्का शरीफ में आप देखें सफ़ा मरवा है, मकाम इब्राहीम है, आब ज़मज़म शरीफ का कुआं है, रुकन यमानी है, हिजर अस्वद है, अरफात मुज़दलफ़ा मिना सब यही है, सब यही है। तो मैंने कहा मौला इसकी वजह से कसम खाता है? तो फरमाता है नहीं, मैं इसलिए कसम खाता हूँ महबूब कि तुम्हारे कदम नाज को यहाँ की मिट्टियों ने बोसा लिया है। आप चलें, आपका डेरा है, आपका सुकून यहाँ रहा है, आपकी सुकूनत रही है यहाँ पे, आप चले फिरे हैं यहाँ पे, आपकी सांसों की महक को यहाँ की फ़िज़ाओं ने सूंघा है, आपके जुल्फ़ अंबरी की खुशबू को यहाँ की फ़िज़ाओं ने सूंघा है। इसलिए हबीब कसम में मक्का की वजह से तो नहीं खाता, मैं कसम इसलिए खाता हूँ कि महबूब आप यहाँ चलते फिरते रहते हैं, आपके कदम चलते हैं, आपके कदम यहाँ पड़ते हैं, उस कदम की वजह से मैं कसम खाता हूँ। अच्छा, इस पे शेख साहब ने बड़ी प्यारी बात लिखी, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह। बात चल पड़ी तो सुने, शेख साहब ने बड़ी प्यारी बात लिखी। वलमा में ये बहस छिड़ा कि मक्का अफजल है या मदीना अफजल है। इसमें बहस हो गई, दलाइल दोनों के पास कि मक्का अफजल है या मदीना, दोनों के पास दलाइल है, दोनों जमात के पास। मगर शेख साहब ने एक तीसरा रास्ता निकाला। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो इल्म हदीस रावियों के एतबार से लाने वाले पूरे हिंदुस्तान में पहले शख्स हैं। इनको हर मसलक का फ़र्द अपना इमाम मानता है, पूरे हिंदुस्तान पर इल्म हदीस में इनका एहसान है, वो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। इसलिए मैंने ये बता दिया कि अब जब मैं नाम लूँ तो उनको हल्के में ना लिया करें आप, मैं बहुत अजीम हस्ती की बात कर रहा हूँ। तो शेख साहब ने वलमा ने बहस की कि मक्का अफजल है कि मदीना अफजल है। तो शेख साहब ने एक तीसरा रास्ता निकाला। भाई एक बुज़ुर्ग हैं, वो बगदाद में जा रहे थे, तो एक शख्स था वो रोटी बेच रहा था। तो वो कह रहा था कि जो ताज़ी रोटी है 1 रुपया, जो बासी रोटी है 2 रुपया। तो इन्होंने कहा भाई तू अजीब शख्स है, ताज़ी रोटी 1 रुपया, बासी रोटी 2 रुपया, वजह समझ नहीं आई। तो उसने कहा वजह मुझसे पूछे ना, वजह मैं बताता हूँ आपको। तो बोले हाँ वजह तो तू बता दे। उसने कहा ताज़ी रोटी 1 रुपये में है, बासी रोटी 2 रुपये में। वजह ये है कि ताज़ी रोटी से जो बासी रोटी है वो मुस्तफ़ा के ज़माने के करीब है। सुभान अल्लाह, ये इश्क था, ये मोहब्बत थी। कहा चूँकि हुजूर के ज़माने वो कल बनी है, बासी है, तो कल जो है वो हुजूर से करीब था, इसलिए 2 रुपये में, ताज़ी 1 रुपये में। तो शेख साहब ने बड़ी प्यारी बात लिखी, फरमाते वान तहिल्लुम से निकाला इन्होंने,
वन तहिल्लुम से निकाला, कहा कि सुनो आपस में झगड़े न करो कि मक्का अफजल है या मदीना अफजल है, मेरी बात सुनो। कहते हैं अल्लाह ने कसम खाई है कि है हबीब तेरे कदम नाज की कसम, तेरे मुकद्दस कदमों की कसम जो चलता फिरता रहता है उसकी कसम खाई है रब ने। तो सुनो आपस में झगड़े न करो, बहसे न करो। महबूब जब तक मक्का में था मक्का अफजल था, जिस दिन से मक्का महबूब छोड़ गया है मदीना गया है, उस दिन से सुबह क़यामत तक मदीना अफजल हो गया है। हुजूर जिधर जाए वो अफजल हो जाए, मेरे आका जिधर जाए अफजल हो जाए, वो गली अफजल हो जाए, जिधर से गुजर जाए, जिधर से गुजर जाए। अब इस पर एक बात और याद आ गई मुझे। एवारिफुल मारिफ तसव्वुफ की किताब है, इसके मुसन्निफ है शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी, जो सहरवर्दी सिलसिले के बानी है। 4 जो सिलसिले हैं ना उसमें एक सहरवर्दी भी तो है, तो उसके ये बानी, उनकी ये किताब है। और यहाँ अर्ज़ कर दूँ मैं कि ये ऐसी किताब है कि अगर कोई तसव्वुफ को जानना चाहता है, तसव्वुफ को पढ़ना चाहता है, अगर एवारिफुल मारिफ ना पढ़े तो तसव्वुफ समझ नहीं पाएगा। इतनी अहम किताब है ये। अब हमारे यहाँ तो पढ़ना पढ़ाने का वो माहौल नहीं रहा ना तसव्वुफ का। मैं ये 2-3 जुमा उसी पे इसीलिए मैंने कलाम किया, गुफ्तगू की, कि वो माहौल नहीं रहा तसव्वुफ वाला। अब तो ये हालात ऐसे हैं कि एक ईंट उठाओ 3 पीर निकलते हैं, एक पत्थर हटाओ 5 पीर निकलते हैं, ये हालात है। मगर तसव्वुफ से कोई शगफ नहीं रहा। इस पर एक बात याद आ गई तो मैं अर्ज़ कर दूँ। वो कहते हैं ना शरीयत अलग है तरीक़त अलग है, कुछ भी अलग नहीं है। आपका दिमाग अलग हो गया है, आपकी सोच अलग हो गई, आप समझे नहीं। आप मेरे भाई हो, मैं आपका इमाम हूँ, मैं नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा। आप हकीकत समझे ना। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, सुने फतावे रज़विया शरीफ जिल्द 21 सफ़ा नंबर 460 पे फरमाते हैं शरीयत ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल है, हुजूर जो बोले वो शरीयत है। और तरीक़त ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इफ़ाल है, मुस्कुराए तो ये तरीक़त है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हंस पड़े तो तरीक़त है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले ये तरीक़त है। और हकीकत ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहवाल है। और मारिफत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम बेमिसाल है। ये सब हुजूर ही पे जाके ख़त्म हो जाते हैं। आप पता नहीं कहाँ ढूंढ रहे हो, पता नहीं कहाँ ढूंढ रहे हो। और अगर ये ख्याल है कि भाई हुजूर को छोड़ के कुछ मिल सकता है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। खुदा तक नहीं मिलता है, अल्लाह तक नहीं मिलता है। अब इस पर एक बात अर्ज़ कर दूं कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला, बात आई इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि इस्लाह भी होती रहे। तकरीर का मकसद है इस्लाह, और किसी पर तनकीद में नहीं करता हूँ, ये बात जहन से निकाल दें। कोई ये सोचे कि भाई वो फ़लाँ को इमाम साहब ऐसी, कभी नहीं, फिर मुझे नेकी नहीं मिलेगी। मेरा तनकीद मकसद नहीं है, मेरा इस्लाह मकसद रहता है। आप मेरे भाई हो, मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर जहाँ भटक रहे हो तो सीधे रास्ते पे आ जाओ। आपको जो बहका दिया गया है वो दुरुस्त नहीं, दुरुस्त ये है जो मैं बता रहा हूँ। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से अर्ज़ की गई, वो लफ्ज़ पढ़ के सुना रहा हूँ कि कुछ लोग ज़ोम करते हैं, ज़ोम माने गुमान, गुमान करते हैं कि अहकाम शरीयत तो वसूल का वसीला थे। वसूल का मतलब यानी महबूब मिल जाए, तो शरीयत वसूल का वसीला है, ज़रिया है, और हम वासिल हो गए। आपको समझाते हैं ना, कहते हैं पीर साहब कि यार नमाज वो पढ़े जिसको महबूब ना मिला हो, जिसको अल्लाह ताला ना मिला हो, वो नमाज पढ़े, वो रोज़ा रखे। और हम लोग वासिल हो गए, हमें तो मिल गया है, तो हमें इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है, नमाज की क्या ज़रूरत है, रोज़े की क्या ज़रूरत है, कुरान की तिलावत की क्या ज़रूरत, हम वासिल हो गए, तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये वो आबिद लोग और मौलवी लोग करें जिनको महबूब मिला नहीं है, ये समझाया जाता है, समझाया जाता है। अब ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की। आप बताएं कि विलायत का इमाम कौन है? हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कभी नमाज छोड़े? आप बताएं, कभी नमाज छोड़े? आप तसव्वुफ में 1400 साल में किसी ने नमाज छोड़ा है तो आप बताएं। अब ये तसव्वुफ कहाँ से निकाला आपने? इस्लाम जो है ना, इस्लाम किसे कहते हैं? यानी अपनी अक्ल को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी सोच को हुजूर के कदमों में डाल देना, बस। जो उन्होंने कह दिया उसमें हमें अकल नहीं चलाना है, बस बात ख़त्म हो गई, बात ख़त्म हो गई। तो जुनैद बगदादी से पूछा गया कि लोग ये कहते हैं कि हम वासिल हो गए, यानी हमें शरीयत की क्या हाजत है, हमें तो महबूब मिल गया है। तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह क्या फरमाते हैं? वो लफ्ज़ सुने। फरमाते हैं वो सच कहते हैं, वो वासिल ज़रूर हुए,
वासिल, ज़रूर वो पहुँच गए वहाँ तक, मगर कहाँ तक पहुँचे? फरमाते हैं जहन्नम तक पहुँचे हैं। ये जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह। अगर ऐसा कोई कहता है ना कि हमें महबूब मिल गया, हमें क्या ज़रूरत है नमाज रोज़े की, जुनैद बगदादी फरमाते हैं वो सही कहता है, वो पहुँच गया वहाँ तक, मगर कहाँ तक? महबूब तक नहीं, जहन्नम तक पहुँचा है। ये जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला। और फिर फरमाते हैं, ये मैं जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का कौल सुना रहा हूँ कि अगर जुनैद बगदादी को निकाल दो तो कोई सिलसिला मौला अली तक नहीं पहुँचता है, कोई सिलसिला ही नहीं पहुँचता है। अगर इनको बीच से निकाल दिया जाए तो वो उनका फरमान बता रहा हूँ आपको। वो फरमाते हैं चोर और जानी ऐसे बुरे अकीदे वालों से बेहतर है। अल्लाह अकबर। अगर कोई ये अकीदा रखता है कि हम वासिल हो गए, हमें नमाज रोज़ा हज ज़कात की क्या ज़रूरत है, फरमाते हैं इनसे बेहतर तो जानी और बुरे अकीदे वाले, ये बुरे अकीदे वाले हैं, चोर और जानी इन बुरे अकीदे वालों से बेहतर है, क्योंकि वो गुनहगार है, काफिर तो नहीं हुए ना। ये है जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के फरमान। और फरमाते हैं मैं अगर 1000 बरस जीऊँ, जुनैद बगदादी फरमाते हैं, तो फ़राइज़ व वाजिबात तो बड़ी चीज़ हैं, जो नवाफिल व मुस्तहब्बात हैं मैं कभी भी उसको भी नहीं छोड़ूंगा। ये जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान था। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि वल अस्र, कसम है ज़माने महबूब की, ज़माने महबूब की। तो एवारिफुल मारिफ तसव्वुफ़ की ये बड़ी अजीम किताब है। एक हवाला और दे दूं, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह रोज़ाना असर के बाद इस किताब का दर्स देते थे। आप सूफियों को पढ़ते नहीं, आप सुनी सुनाई बातें करते हैं, इसीलिए तसव्वुफ़ को आपने अलग कैटेगरी में डाल दिया, अलग खाते में डाल दिया। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि एक शख्स गया और शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह जो मुसन्निफ़ है वारिफुल मारिफ के, उनसे पूछा हुजूर, उनकी मजलिस में कहा हुजूर एक बात बताएं कि अगर मदीना अफजल है तो फिर हम जन्नत क्यों मांगते हैं, जन्नत के तालिब क्यों बने? आज मैंने देखा, एक बात और अर्ज़ करूँ, अपना दर्द मैं शेयर करता हूँ आपसे, कि मैंने देखा है कि आज नादखां हजरात जो है ना, फिर जन्नत की गुस्ताखी करते हैं, ऐसे ऐसे अल्फाज जन्नत के बारे में बोलते हैं, ऐसे ऐसे अल्फाज, यानी ऐसा लगता है यार जन्नत तो बस इनके बाप की है, जागीर है। ऐसे अल्फाज, अरे जन्नत तेरी क्या हैसियत, अरे जन्नत। मियाँ ऐसी बातें न करें, अगर ऐसी बात है तो मेरे आका को पढ़ें। और मेरे सरकार सहाबा को तालीम देते थे कि जब भी मांगा करो अल्लाह से तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं किया करते थे कि या अल्लाह मेरा ठिकाना जन्नतुल फिरदौस बना। सहाबे किराम को तालीम देते थे कि जन्नत की रग़बत दिलाते थे कि जन्नत मांगा करो। कुरान में पढ़े आप, अल्लाह ने जगह जगह कुरान के जन्नत के मनाजिर बयान फरमाए, जन्नत में ये होगा, जन्नत में ये होगा, ताकि आपकी रग़बत बने, उधर जन्नत के तालिब बने, आप रब की रज़ा के तालिब बने कि रब राज़ी हो जाएगा तो जन्नत मिल जाएगी। तो अल्लाह तो रग़बत दिला रहा है। जहन्नम की बातें ऐसी की जाती स्टेजों पे, यार जहन्नम क्या है, ऐसा होगा वैसा होगा। आपका क्या होगा वो सोचें, आपका क्या होगा। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि आप देखें जहन्नम के ताल्लुक से कुरान शरीफ में कि अल्लाह ताला ने उसकी हौलनाकियाँ बयान की हैं। क्यों बयान की? ताकि आपके अंदर खौफ पैदा हो। और यहाँ तो आपके दिलों से खौफ निकाला जा रहा है। आपको तो ऐसा बताया जा रहा है यार जहन्नम कोई शय ही नहीं है, आप क्या हो, कुछ भी करो जहन्नम से बचे रहोगे। आपने वो हदीस पाक नहीं पढ़ी है कि ईमान वाले भी जहन्नम में डाल दिए जाएंगे? नहीं पढ़ी आपने। किसी को 100 साल के बाद निकाला जाएगा, किसी को 500 साल के बाद निकाला जाएगा हुजूर की शफात से, औलिया किराम की शफात से। ये रिवायत आपने नहीं पढ़ी है। ये किसने बता दिया कि कोई ईमान वाला जहन्नम में नहीं जाएगा? बेशक हमेशा नहीं रहेगा, ये बात सच्ची है, मगर जाएगा तो ना, फिर वो बाद में निकाला जाएगा। तो कम से कम हमें डरना चाहिए डरना चाहिए। तो उसने पूछा कि हुजूर एक बात बताएं कि फिर जन्नत की तमन्ना क्यों करें, हम जन्नत क्यों मांगें? अच्छा, पहले जो सूफियाए किराम थे या औलियाए किराम थे तो उनकी मजलिस में ये खुला सेशन रहता था कि आप सवाल कर लें, आप पूछ लें। अगर आप पीर साहब से आज पूछ लें तो कहेंगे ये बहुत बड़ा गुस्ताख है, ये तो पीर साहब का हमने बोल दिया, बड़ा गुस्ताख है, ये तो बेअदब है। पीर साहब तो कम बोलेंगे, वो जो चमचे बैठे रहते ना वो ज्यादा डांटेंगे। अब तो चमचे छोड़े गए ना, फिर आप करामतें बयान करें और कहें कि हमसे मुरीद हो जाए, हमसे मुरीद हो जाए। मैंने आपको समझा दिया है कि जो शरीयत का पाबंद हो, नेक हो, बेशक हो जाए मुरीद, बेशक हो जाए।
کیونکہ رب قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہے اسے کوئی مرشد نہیں ملتا ہے، مرشد نہیں ملتا ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے، ہو جائیں آپ، مگر اگر کوئی ہوا میں بھی اڑتا ہو اور اگر شریعت اس کے کردار سے جھلکتی نہیں ہے تو وہ ہوا میں بھی اڑتا ہے، وہ لعنتی ہے، نہیں ہو سکتا ہے ولی، پکی بات ہے بالکل، پھر اس سے ہٹ جائیں۔ تو اس طرح پہلے یہ ماحول تھا، اہل علم حضرات تھے تو وہ سوال کر لیتے تھے کہ پیر صاحب یہ بتا دیں، پیر صاحب بتا دیں۔ اب تو بعض پیروں کا ایسا حال ہے کہ اگر ان کو چندہ نہ کرنا ہو تو پوری کبھی زندگی میں مرید سے ملاقات ہی نہ ہو، اس لیے مرید ان سے ہوئیے جن سے ملاقات آسانی سے ہو جایا کرے، کیونکہ پیری مریدی یہ تربیت کا ذریعہ ہے کہ آپ کی اصلاح کی جائے، آپ غلط راہ پہ چل رہے ہو تو آپ کو راہ صراط دکھایا جائے، بتایا جائے، تو ان سے مرید ہوئیے جن سے ملاقات ہو جایا کرے، براہ راست تربیت ہو جائے آپ کی، کوشش ایسی کریں، اور نیک آدمی سے ہوں، ویسے ہوا ان سے بھی جاتا ہے۔ آج ایک چل پڑا ہے کہ وہ گدی نشین ہے جو وہی پیر ہوتا ہے، بات آئی اس لیے سن لیں، میں گدی نشین جو ہوتا ہے وہی پیر ہوتا ہے۔ تو حضور غوث الاعظم کے جو والد گرامی تھے وہ گدی نشین تھے کیا جو غوث اعظم پیر ہوئے؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کون سی خانقاہ کے گدی نشین تھے؟ باعزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی کون سی خواہ کے گدی نشین تھے؟ تو یہ تو ذہن سے آپ نکال دیں کہ جو گدی نشین ہے اسی سے مرید ہوں۔ ہاں بے شک ہونا چاہیے اگر اس کا اہل ہے تو، مگر جو گدی نشین نہیں ہے اور اس کا اہل ہے اس سے بھی مرید ہو جانا چاہیے۔ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس نے سوال کیا کہ حضور پھر مدینہ افضل ہے یا جنت افضل ہے؟ بڑا پیارا سوال کیا اس نے شیخ صاحب سے، شیخ شہاب الدین سہروردی سے، مدینہ افضل ہے یا وہ جنت افضل ہے؟ تو شیخ صاحب مسکرائے اور فرمایا بیٹے جب تک میرے آقا مدینہ میں ہے مدینہ افضل ہے، جس دن میرے آقا جنت میں چلے جائیں گے جنت افضل ہو جائے گی۔ ہم تو حضور کے غلام ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، جدھر وہ جائیں، جدھر وہ جائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اسی لیے میں نے کہا والعصر، اور قسم ہے زمانے محبوب کی، زمانے محبوب کی قسم ہے۔ میں ایک بات عرض کروں یہاں پہ، آگے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان خسارے میں، سارے انسان خسارے میں ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، زمانے کی قسم سارے انسان خسارے میں ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا آل ساسان، پتہ نہیں کسی نے سنا ہو کہ نہیں۔ آل ساسان ایران پہ 3150 سال ان کی حکومت رہی ہے، 3150 سال۔ تو زمانے نے ایسے حکمرانوں کو بھی دیکھا ہے۔ 150 سال آل ساسان جو ہے، 150 لوگ آل ساسان ہوئے جنہوں نے حکومت کی ہے، تقریباً 3150 سال ایران پہ، مگر آج نام بھی یاد نہیں ہے۔ خاقان، میں پوچھوں کیا نام تھا، کسی کو نہیں یاد ہے۔ میں کہوں قیصر، اس کا نام کیا تھا، نہیں یاد ہے۔ کسرا، کیا نام تھا؟ کسرا یہ اس وقت کا بائیڈن تھا، تو بھئی کیا نام تھا، نہیں یاد ہے۔ اور اگر میں چھوٹے بچے سے پوچھوں کہ بتاؤ نبی کے مؤذن کا نام کیا ہے، چھوٹا بچہ بتا دے گا، چھوٹا بچہ بتا دے گا۔ اتنے بڑے بڑے سلاطین اور بادشاہ، نام تک کسی کو پتہ نہیں ہے، مگر جو مصطفیٰ کریم کے قدموں میں آ گیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو گیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے اور سر نیاز کو خم کر دیا، تو پھر حال یہ ہوا کہ اس کو بچہ بچہ جانتا ہے۔ تو وہ شخص خسارے میں ہے جو مصطفیٰ کے قدموں سے دور ہو گیا۔ ہر وہ شخص خسارے میں ہے جو نبی کے قدموں سے دور ہو گیا، اور جو نبی کے قدموں میں آ گیا وہ خسارے میں نہیں ہوتا ہے، وہ خسارے میں نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تو بے شک انسان خسارے میں ہے، مگر الا الذین آمنوا، مگر بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب خسارے میں کیسے، ایک مثال سمجھیں کہ ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص برف بیچ رہا ہے، تو میں قریب گیا تو اس نے کہا جلدی میرا مال لے لو ورنہ ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو میں قریب گیا، ہم نے کہا اگر نہیں بکا تو کہا پھر نقصان، کیونکہ یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے، برف کسی کا انتظار پگھلتا ہی رہتا ہے، کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے۔
فرماتے ہیں یہ سنا میں بے ہوش ہو گیا، جب ہوش میں آیا تو مجھے یاد آیا یہ جو سانس ہے ایک ایک، یہ الٹی گنتی ہماری شروع ہو گئی۔ اگر کوئی 70 سال کا ہے، آپ کو پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کون 70 سال کون 80 سال کا، تو الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ 70 سال سے ہماری ایک ایک سانس کم ہو رہی ہے، الٹی ایک ایک سانس کم ہوتی جا رہی ہے، جیسے برف پگھل رہا ہے ویسے ایک ایک سانس ہماری کم ہوتی جا رہی ہے، اور نیچے کی طرف ہم آ رہے ہیں، سانس ختم ہوتی جا رہی ہے برف کی طرح۔ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ اگر یہ پگھلتے پگھلتے کوئی خرید لے وے تو کہا اگر کچھ درہم دینار مل جاوے تو پھر یہ میرا نصیب، یہ قیمت مل گئی مجھے، بھلا ہو گیا، میرا فائدہ ہو گیا۔ فرماتے ہیں کاش لوگ سمجھ جاتے کہ ایک ایک سانس جو کم ہو رہی ہے تو کم سے کم پگھلتے پگھلتے نبی پہ درود پڑھ لیا کرو، پگھلتے پگھلتے نبی پہ سلام پڑھ لیا کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کیا کرو، اللہ تعالیٰ کے تذکرے کیا کرو، کیونکہ جیسے برف پگھل جاتا ہے ویسے یہ سانس پگھل رہی ہے، یہ کسی کا انتظار نہیں کر رہی ہے۔ ایک ایک سانس جو ابھی میں لے رہا ہوں کم ہو رہی ہے، نیچے کی جانب آ رہی ہے، تو سانس جب کم ہوتی رہے تو ہمیں نبی پہ تو زیادہ درود پڑھنا چاہیے، سانس کم ہو رہی ہے تو خدا کا ذکر ہمیں زیادہ کرنا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں اس لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ کم سے کم جس دن سانس ختم ہو جائے اس سے پہلے ہر سانس پہ اللہ کا ذکر کرو، نہیں کرو گے تب بھی مرو گے۔ سانس کم ہو رہی ہے، آپ کی سانس گھٹتی چلی جا رہی ہے، 1 کروڑ سانس لینا تھا تو 1 کروڑ سے شروع ہوئی ہے، 1 کی طرف آ رہی ہے، کچھ نہیں کرو گے تب بھی کم ہو جائے گی، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، کچھ کرو گے تب بھی کم ہو جائے گی، مر جاؤ گے۔ تو پھر ہر سانس پہ، اچھا موت کہتے کسے ہیں؟ نفس کہتے کسے ہیں؟ سانس ہم نے باہر کیا، سانس ہم نے باہر کی اور اب اندر نہ لے پائے، مر گئے، ہے نا؟ سانس اندر گئی، باہر نہیں نکال پائے، مر گئے۔ ہر سانس پہ زندگی ٹکی ہے، آپ ذرا سوچیں، کبھی غور کریں، ہر سانس پہ زندگی ٹکی ہے۔ باہر سانس کیا پھر اندر لیا، یہ طاقت کس نے دی اندر لینے والی؟ میرے مولا نے۔ اندر سانس گئی، باہر سانس کیا، یہ طاقت کس نے دی؟ میرے مولا نے۔ جب ہر سانس پہ وہ زندگی دیتا ہے اور دے رہا ہے تو ہر سانس پہ اس کا ذکر ہونا چاہیے، ہر سانس پہ اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، ہر سانس پہ اس کی یادیں ہونی چاہیے۔ میں اس پر ایک بات عرض کروں، حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہماری مجلس میں اکثر آتا تھا، اور یہ امام ابو اسحاق فزاری کب کے ہیں جانتے ہیں؟ یہ 8ویں صدی ہجری کے ہیں، 8ویں صدی ہجری کے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک شخص میرے پاس آتا تھا تو ہمیشہ وہ چہرہ ڈھکے رہتا تھا۔ میں نے ایک دن اس سے کہا کہ یہ جو آدھا چہرہ چھپائے رہتا ہے ذرا کھول، میں دیکھوں تجھے۔ اس نے کہا حضور آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں، میرے ساتھ بڑا معاملہ ہوا۔ انہوں نے کہا ذرا کھول تو میں دیکھوں تو تجھے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر آپ مجھے امان دے دیں، اس شخص نے کہا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے امان ہے، بول۔ وہ کہنے لگا آقا حضور میں کفن چور ہوں، میں لوگوں کی کفن نکالتا تھا، کفن لوگوں کے چھین لیتا تھا۔ میں ایک مرتبہ ایک قبر میں گیا اور ایک عورت تھی، اسی کا انتقال ہوا، قبر میں گیا، قبر میں نے کھودی، اور کھودنے کے بعد جب میں نے اس کا اینٹ سارے ہٹا دیے اور جب میں نے کفن پکڑا، چادر پکڑی، تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئی اور اس نے کہا کہ کیا تم کو لگتا ہے کہ تم مجھ پہ غالب آ جاؤ گے؟ وہ کہتا ہے میں ڈر گیا، پھر بھی ہمت کر کے میں نے چھین لیا چادر، اور جب چھین لیا تو یکایک اس نے ہمیں پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد اس نے ایک تھپڑ مارے، اس خاتون نے، مردہ خاتون نے تھپڑ مارے، اور جب تھپڑ مارے تو پھر اس نے پردہ ہٹایا تو دیکھا انگلیوں کے نشان تھے جو اس عورت نے مارا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ حضور یہ کئی سالوں سے یہ پہلا واقعہ تھا میرا۔ ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کانپ گئے۔ انہوں نے پھر خط لکھا امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کہ حضور ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے اور یہ ایسا ایسا بیان کر رہا ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے خط کا جواب دیا، کہا ابو اسحاق ذرا اس سے یہ پوچھو کہ جتنے مردوں کی اس نے قبر میں کفن گھسیٹا ہے اور نکالا ہے، تو پوچھو کہ اس کا چہرہ کیسا تھا،
मुर्दों का चेहरा किधर था? किबला की तरफ था, क्योंकि किबला ही की तरफ तो करते हैं हम लोग। अब ये आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज तो हालात बहुत ख़राब हो गए। मैं आज के तकरीबन 600 साल पहले की बातें कर रहा हूँ, जब नेक लोग थे। तो इमाम औज़ाई ने लिखा कि उससे पूछो कि मुर्दे जितने भी थे उसने देखे हैं, तो उनका चेहरा किधर था? किबला ही की तरफ था। तो जब पूछा तो अबू इसहाक फ़ज़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने इससे पूछा, कफन चोर से, कि बता इतने जो तूने कफन घसीटे तो उनके चेहरे किधर थे? तो उसने कहा, मैंने अक्सर मुर्दों के चेहरे किबला से फिरे देखे हैं। जितनी कब्रों में मैं गया हूं तो मैंने देखे हैं वहां पे कि अक्सर मुर्दों के जो चेहरे थे वो किबला से फिरे हुए थे, किबला से फिरे हुए थे। तो इमाम अबू इसहाक फ़राज़ी ने फिर लिख के भेजा इमाम औज़ाई को कि हुजूर ये ऐसा बता रहा है। तो आपने नबी की हदीस लिख के भेजी कि मेरे आका ने फरमाया है कि जो शख्स मेरे नबी की सुन्नतों को छोड़ देता है, जो शख्स मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ाल को छोड़ देता है, शरीयत का मजाक बना लेता है। आज कितने नौजवान हैं कि वो बाल इस तरह रंगाते हैं, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे तुमसे हमदर्दी है, मगर एक बात मैं पूछता हूँ, मुझे जवाब दे देना कि अगर आप ऐसी हरकतें जो भी किए हुए हो, टैटू बनवाना या बाल इस तरह करना, जब आप मरोगे तो वलमा से मसले पूछें कि फिर कुछ किया नहीं जा सकता है कि आपके बाल को काला किया जा सके या आपके बाल को काट के, नहीं, क्योंकि अब वो आप हमारी अमानत नहीं, अल्लाह की हो गए, इसलिए अब कुछ नहीं किया जा सकता है। नौजवानों, सिर्फ इतनी बात बता दो कि तुमको पता है किस डेट में मरोगे, किस तारीख में मरोगे? नहीं पता है। तुम ऐसी हरकतें लोगों के लिए किए हुए हो। अगर तुम आज रात या कल रात या इसी हालत में मर गए और कब्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना होगा, मेरे आका आएंगे, वहां तुम्हारा बाल खुला रहेगा, टोपी नहीं रहेगी। नौजवानों, सिर्फ इतना मुझे समझा दो, क्या मेरे आका तुम्हारे बाल को देख के खुश हो जाएंगे? तुम्हारे ये जो कड़े पहने रहते हो, इसको देख के मेरे आका खुश हो जाएंगे? मेरे आका ने फरमाया, जो कड़ा पहनता है कि बीमारी से बच जाऊं, इब्ने माजा की हदीस है, उसकी बीमारी बढ़ जाएगी। बाबा क्या कहते हैं छोड़े, मेरे आका क्या कहते हैं उनकी सुने आप, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुने। शरीयत उनसे मिली है, किसी पीर फकीर से शरीयत नहीं मिली है, ऐसे जाहिलों से जो शरीयत के खिलाफ बातें करते हैं। हमें हुजूर को फॉलो करना है। तो हुजूर फरमाते हैं, जो कड़ा पहनते हैं ना, कड़ा आप लोग, कि भाई ये गरीब नवाज के दर का है, ये गौसे आजम के दर का है, हराम है। ख्वाजा साहब जिनके दर का आप नाम ले रहे हैं ना, ख्वाजा साहब ने हराम कहा है उसको। गौसे आजम जिनका आप नाम ले रहे हैं ना, उन्होंने हराम कहा है आपको। फिर ये आपकी कैसी निस्बत की, जिनकी निस्बत पे पहने हो वो खुद हराम कह रहे हैं। ताजदारे कायनात हराम कह रहे हैं, और कड़ा इस नीयत से पहने हो, अगर कोई बता दिया आपको कि कड़ा पहन लो तो ये शिफा मिल जाएगी, ये बीमारी खत्म हो जाएगी। इब्ने माजा पढ़ लें आप, मेरे आका हदीस सही सनद के साथ रिवायत मौजूद है, सरकार ने फरमाया बीमारी बढ़ जाती है। कड़ा पहनने से ना कि शिफा मिल जाए, इससे बीमारी बढ़ जाती है, ये हराम है, हराम है। तो कहते हैं कि ये उसके साथ होता है कि मेरे आका ने फरमाया है कि जो शख्स नबी की सुन्नत पे अमल नहीं करता है, नबी की सुन्नतों की मुखालिफत करता है, तो आका फरमाते हैं कि कब्र में जब वो रखा जाता है तो अल्लाह ताला उसका चेहरा किबला से हटा देता है, हटा देता। आज के 600 साल पहले ये ज्यादा हाल था, आज हालात क्या है? इस पर मुझे एक रिवायत मैंने पढ़ी, सहाबा का अमल पढ़ा मैंने। एक हबशी गुलाम थे, एक हबशी गुलाम थे। तो जो हबशी होते हैं ना, देखें उनके बाल घुंघराले होते हैं और कड़क होते हैं। तो वो हबशी थे, वो गुस्ल किए, गुस्ल करके आईना देखे तो मेरे आका सुन्नतों पे इस तरह वो अमल करते थे, इस तरह अमल करते थे। हम तो घरों में जाके सलाम तक नहीं करते हैं। अपने घरों में सलाम क्या, कम से कम इतना तो अपना लें, अपने घरों में दाखिल हो तो सलाम कर लिया करें, बरकत नाजिल होगी, बरकत नाजिल होगी, पूरे घर वालों पर सलामती हो जाएगी। घर से निकले सलाम कर लिया करें। तो वो आईना देखे, घुंघराले बाल थे, तो देखा वो मांग जो है ना बीच में सरकार निकालते थे, बीच में सर के बीच में मांग निकालते थे। मांग नहीं निकली थी, रो पड़े। कहा सरकार ये सुन्नत मुझसे अदा नहीं हो रही है, अदा नहीं हो रही है। फिर वो गए तो देखा चूल्हा जल रहा था और एक लोहे की एक चीज रखी हुई थी लाठी की तरह, उसको आपने गर्म कर लिया।
اور گرم کرنے کے بعد یہ سنتوں کے عامل تھے. آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے, بیچوں بیچ میں اس کو داغ لیا, گرم گرم لوہا رکھ لیا, جھلس گیا, تڑپ گئے, بہت درد ہوا, بڑا کرب ہوا, تیس اٹھی, مگر جب وہ زخم صحیح ہو گیا آئے آئینے کے سامنے دیکھے اور مسکرا پڑے. اور لوگوں نے کہا درد اتنا ہوا تھا, کہا وہ چھوڑ درد کتنا ہوا تھا, یہ دیکھ آج میرا سر سرکار کے سر کے مشابہ دکھ رہا ہے. یہ تھی سنتوں پر عمل. تو آپ سنتوں پہ عمل کریں, حضور کے فرامین پہ عمل کریں.